हेलो हेलो भाई जय जगन्नाथ। हेलो गाइज देखो ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन प्रवेश परीक्षा पाई आमर गणितर 15टा क्वेश्चन पड़ी आउ 15 मार्क माने गोटे क्वेश्चन को गोटे मार्क ना कि ना जानी होनी आराम से पूरा कूल माइंड देख टेंशन लेने का नहीं जो होगा पीछे देखा जाएगा। जय जगन्नाथ। देखो आमर प्रथम देती प्रथम पाठ कौन ना पाठ 1 कोण और कोणर माप। अच्छा कोण और कोणर माप देख लो ये चित्रटा कौन ये गोटे कोण होती ना तो ये गोटे चित्रटा कौन ये मझे गोटे कोण होती ना तो ये गोटे चित्रटा कौन ये मझे कोण होती ना तो ये गुड़ा सब कोण कहुए एमती कौन दरकार ना दुईटा रेखाखंड दरकार बा दुईटा सरल रेखा दरकार किंतु दुईटी मिनिमम दुईटी आमर दरकार। देखा कौन कौन सब क्वेश्चन अच्छे आ एक नंबर देती ना ये टे कहीदे त्रिभुज कोण हूँ 3टा चतुर्भुज ता ना 4 कोण संख्या होती 4टा पंचभुज 5टा कोण षडभुज 6टा कोण सप्तभुज 7टा कोण 7टा बाहु सब तो से आ देख एक नंबर आम आरंभ करदे टेंशन लेने का नहीं। देख ना एक मूलबिंदु विशिष्ट दुईटी भिन्न रश्मि द्वारा जो चित्रटी सृष्टि होता है ताहा कि प्रकार चित्र एक ताको हम कौ चित्र कहवा ना कि ताले कौन करवा ना एक मूलबिंदु विशिष्ट धर ये गोटे बिंदुटा रहा दुईटी भिन्न रश्मि द्वारा तर याडे गोटे रश्मि मु टाणिली आ गोटे भिन्न रश्मि जदि एपटू टाणीदेवी ये कौन भिन्न हम कि ये तो एका प्रकार है दुईटा एका सरल रेखा हो ना कि यहाँ एका सरल रेखा भाई दुईटा रश्मि जो विपरीत दिगरे रही है तो सरल रेखा हो एमती चित्रटा हेनी। अच्छा चित्रटा केमती हम ना गोटे मूलबिंदु रुईटी भिन्न रश्मि धरा जाए मुझे गोटे रश्मि टाणिली तार मूलबिंदु ये रखिली ये मझे रहा भिन्न रश्मि से याड़ी गोटे टाणीदेली तो ये गोटे मूलबिंदु रहा से दुईटा रश्मि बाहर की जाइए बुझीपार ताले हम आमर कोण हम ना कौन हम कौन हम आमर ना कोण हम ताले उत्तर कौटा है ना ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो एक मूलबिंदु विशिष्ट दुईटी भिन्न रश्मि द्वारा जो चित्रटी कौन हुए ना सृष्टि हुए सैला तापर केउटी रेखाखंडर एक चित्र। अच्छा आ भर कौटे रेखाखंड देख ऑप्शन ए रे जोटा देती सेटा है रेखाखंड यहाँ एमती खाली गोटे गारटा पड़ी ना यहाँ रेखाखंड आउ एमती जो देती या गारटा पड़ी तीर चिन्ह भाया यहाँ को रश्मि कहुए यहाँ कौन कहुए ना रश्मि कहुए आ सरल रेखा कौटा ना सरल रेखा हूँ एमती गार टणा है दीपटू ये करके अच्छे एक सरल रेखा कहुए तापर आमती एमती 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 देव यहाँ को वक्र रेखा कहुए जानी अच्छे ताले आमर उत्तर कौन होगा ना होगा ऑप्शन नंबर ए क ख होगा रेखाखंडर चित्र। तापर 3 नंबर देखिए नहीं जो कोणर परिमाण 90 डिग्री रु कम ता कि प्रकार कोण। अच्छा 90 डिग्री जदि कमी जाए ताकू कहब सूक्ष्म कोण 90 डिग्री जदि हम ताकू कहब समकोण आ 90 डिग्री रु जदि अधिक हो कहब स्थूल कोण। तुम सब जानिच ताले आमर उत्तर कौन हो ना जो कोणर परिमाण 90 डिग्री रु कम ता कि प्रकार कोण ना ता हूँ सूक्ष्म कोण सैला। 4 नंबर जो रेखार गोटे मूलबिंदु बा प्रांत बिंदु अच्छी माने एमती गोटे रेखाटा कली एपटे धर आरंभ है एपटे कौन हो सरीज हाँ ना नहीं ताले जो रेखार गोटे मूलबिंदु बा प्रांत बिंदु अच्छी अन्य प्रांत बिंदुटी निर्दिष्ट होई नहीं ओहो निर्दिष्ट होनी माने एमती तीर भाया जाटा सरी नाको कौन कहुए तो यहाँ कौन कहब ना रश्मि कहब कौन कहब रश्मि आर उत्तरटा कौटी अच्छी गोटे रश्मि ऑप्शन नंबर बी जो रेखार गोटे मूलबिंदु बा प्रांत बिंदु निर्दिष्ट मैंने ये धर आरंभ है इे तार आउ गोटे प्रांत बिंदुटा देनी कौटी आउ गोटे सर एपटे जब आरंभ हम एपटे कौटी सर देनी तीर भाया अच्छी तो ये आम कौन कहवा ना ये आम रश्मि कहवा कौन कहवा ना रश्मि कहवा तुम तो गोटे भी भूल होनी कौन पूरा छिनछत्र कर। 5 नंबर देख जो कोण परिमाण 90 डिग्री
ତାହା କି ପ୍ରକାର କୋଣ? ଯେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଥିବ ନାଇଁ କି, ଏମିତି ଧର ହେଇଥିବ ଏମିତି ଡିବି 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 ଡିବିରେ ମାନେ ଡିଗ୍ରୀ ନାଇଁ କି, ଡିଗ୍ରୀ ଏମିତି ଧର ହେଇଥିବ ପୁରା ଏଲ୍ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ପୁରା 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 ଏଲ୍ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ, ପୁରା ପୁରା ମାନେ ପୁରା ପୁରା ଏଲ୍ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ। ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବ ନା ତାକୁ କହିବ ସମକୋଣ। ତାହେଲେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଯିଏ ହେଲା ସିଏ ହେଲା ସମକୋଣ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଇଛି କ'ଣ ତୀର ଭଳିଆ, ଆଉ ପଚାରିଛି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର। ଆଉ ପଚାରିଛି କ'ଣ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଏଇଟା? ଏଇଟା ହେଲା ରଶ୍ମି। ଏଇଟା ହେଲା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର? ଏଇଟା ହେଲା ରଶ୍ମି। ଆଉ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଯଦି ହେବ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗାର, ସରଳ ରେଖା ହେଲେ ଦୁଇ ପଟେ ନାଇଁ କି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। 7 ନମ୍ବର 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଆଉ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଆଉ 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ପରିମାଣର କୋଣକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 90ରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ 180ରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ କହିବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ତାକୁ କ'ଣ କହିବ ନା ତାକୁ କହିବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କେଉଁ କୋଣର ପରିମାଣ ଠାରୁ କମ୍? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣଟା କେଉଁ କୋଣ ପରିମାଣ ଠାରୁ କମ୍ ହେବ? ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣଟା ଆମର 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। ଜାଣିପାରୁଛ ଆରାମସେ ପୁରା କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ। ସ୍ଥୂଳ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ? ନା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ହେଇଯିବ 90ରୁ ଅଧିକ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲୁ ନା 90ରୁ ଯଦି କମିଯିବ, 90ରୁ ଯଦି କମ୍ ହେବ ସିଏ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଆଉ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ ସିଏ ହେଲା ସମକୋଣ, ଆଉ ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେବ ସିଏ ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଜାଣିପାରୁଛ। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏକ ସପ୍ତଭୁଜ କେତୋଟି ବାହୁରେ ଗଢ଼ା? ନାଁଟା ତାହେଲେ ମୀନା। ଭଲ ନାଚିଲ, ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ। ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସପ୍ତଭୁଜ। ସପ୍ତଭୁଜ ମାନେ କ'ଣ? 7। ସପ୍ତଭୁଜ ମାନେ କ'ଣ? 7। ସପ୍ତଭୁଜ ମାନେ କ'ଣ ନା 7 ଗଲା। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କେଉଁଟା ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ସରିଲା। ଯଦି ଅଷ୍ଟଭୁଜ ହେଇଥାନ୍ତା 8 ହେଇଥାନ୍ତା, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ନବଭୁଜ ନା ନବଭୁଜ ନା କ'ଣ କହିବ? ଯଦି ଷଢ଼ଭୁଜ 6, ସପ୍ତଭୁଜ 7, ଅଷ୍ଟଭୁଜ 8, ନବଭୁଜ 9, ଦଶଭୁଜ 10, ଏକାଦଶ ଭୁଜ ଚଲେଇବ ସେମିତି 11, 12, 13। 11 ନମ୍ବର ନା ନାହିଁ। ଜାଣିପାରୁଛ। କୋଣ ଅଙ୍କନ ପାଇଁ କେତୋଟି ରଶ୍ମି ଆବଶ୍ୟକ? ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା କେତୋଟି ଆବଶ୍ୟକ? ନା 2ଟା। ଏମିତି ଗୋଟେ ରଶ୍ମି କଲି ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ କଲି, ମଝିରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କୋଣ ନା ନାହିଁ। ଜାଣିପାରୁଛ ଆରାମସେ ପୁରା। 12 ନମ୍ବର ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଥାଏ? ନା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ 2ଟା ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଥାଏ। ଧର ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା, ଏଇଟା ଧର 90 ଡିଗ୍ରୀ ମଝିଟା କୁହାଗଲା, ଏଇଟା ହେଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ ମଝିଟା, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଏଇଟା କୁହାଗଲା, ହଁ ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ମଝିଟା। କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଥାଏ? ନା ଦେଖ ଏବେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। এইটা যদি 90 ডিগ্রি ହେଲା, এইটা যদি 90 ডিগ্রি ହେଲା, ଆମେ ତ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛି ନା ଯେକୌଣସି ବି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ସଂସାର ସାରାରେ, ଯେକୌଣସି ବି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି ଯେମିତିକା ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉ, ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ତା'ର 3ଟାକ କୋଣକୁ ମିଶାଇବ, 3ଟାକ କୋଣର ସମଷ୍ଟି ହେବ କେତେ? ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 180 ডিগ্রি। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି 90 ডিগ্রি, ଗୋଟେ କୋଣ ହେଲା 90 ডিগ্রি। ଆଉ ଯେଉଁ 2ଟା ରହିଲା ସିଧା 2ଟାକ ମିଶିକି କେତେ ହେବ ନା ଦେଖ ଟୋଟାଲ୍ ହେଉଛି 180 ডিগ্রি। ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି 180 ডিଗ୍ରୀ ହେଲା, ତା ଦେହରୁ ଏ ବାବୁ 90 ପଳେଇବେ। ଏ 90 ଯଦି ପଳେଇଲେ ଆଉ ରହିଲା କେତେ? ଆଉ ରହିଲା 180ରୁ 90 ଗଲେ ଆଉ ରହିଲା 90। ତାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ 2ଟାକ କୋଣ ମିଶିକି 90, ଏଇ 2ଟାକ କ'ଣ ହେବ ନା ମିଶିକି 90। ମିଶିକି ଯଦି 2ଟାକ 90, ମିଶିକି ଯଦି 90, ତାମାନେ 2ଟାରୁ ଗୋଟେ ତ 90ରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ ନିହାତି। ଗୋଟେ 89 ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 90 ହେଉ, କି ଗୋଟେ 45 ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ 45 ହେଉ, କି ଗୋଟେ 60 ହେଲେ ଗୋଟେ 30 ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ 2ଟାକ ନିହାତି ଭାବେ 90ରୁ କମ୍ ହେବେ। କାହିଁକିନା 2ଟାକ ଜିନିଷ ଅଛି ଆଉ ମିଶିଲେ 90 ହେଉଛି। ତୁମକୁ ହେବ 90 ଆଉ 0 ନେଲେ ହେବ। ତୁମ 90 ଆଉ 0 ଡିଗ୍ରୀ କ'ଣ ଗୋଟେ କୋଣ କି? କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ତ୍ରିଭୁଜରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା କୋଣଟା ହେଉଛି, ଆଉ କୋଣରେ 0 ଡିଗ୍ରୀ କେମିତି ଆସିବ? ତାହେଲେ 2ଟାକ କୋଣ ହେଉଛି 90 ମିଶିଲେ 90, ତାମାନେ ସେ 2ଟାକ ନିହାତି ଭାବରେ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ସାନ ହେବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଗଲି କ'ଣ ନା ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଅତି ବେଶୀରେ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଥାଏ? ନା ଅତି ବେଶୀରେ 2ଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଥାଏ। 2ଟି ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଥାଏ। ଏମିତି ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜଟା କଲ, ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା, ଆଉ 2ଟାକ କ'ଣ ରହିବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ରହିବ। ସରିଲା। ଜାଣିପାରୁଛ ପୁରା। ଟେନସନ୍ ଲେନେ କା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ?
କାହା କଥା ଶୁଣନି, ତୁମେ ପଢ଼ି ଚାଲ। କେତେ ପିଲା ତୁମକୁ କହେ ତୁମର ହେବନି, ଇଏ ହେବନି, ପାଠ ପଢ଼ନି, ସେଗୁଡ଼ା କିଏ ପାଇଲଣି, କେତେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଶୁଣନି। ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲ, ସେଣିକି ଫଳ କଥା ଦେଖିବ। ଆଗେ ଧାନ ମଞ୍ଜି ପକାଇବନି ବିଲରେ, ଖାଲି କହେ ମୋର ହେଲାନି, ଧାନ ଗଛ ହେଲାନି। ବୁଝିପାରିଲନି? କେତେ ପିଲା ସେମିତି କହେ ଆରେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ କାହିଁ ପାସ୍ ହେଲେନି, ଦେଖିଲା ସେ ସେଟା ଫର୍ମ ପକାଇ ନଥିବ। ଆଉ ତୁମେ ସେମିତି ପାଠଟା ସିନା ପଢ଼ି ଚାଲିବ, ଆଗେ ପଢ଼ି ଚାଲ, ସେଇକି ଯାହା ହେବ ଦେଖିବେ ସେଇଟା। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର କ'ଣ ନା 155 ଡିଗ୍ରୀ କେଉଁ କୋଣର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? 155 ଡିଗ୍ରୀ କେଉଁଥିରେ ଯିବ ନା ଯେଉଁ କୋଣଟା 90ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ଯେଉଁ କୋଣଟା 90ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ସେଇ କୋଣଟା ହେଉଛି 100 କିଏ ନା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର ଦେଇଛି 155, ଏଠି ଦେଇଛି 155, ତାହେଲେ 155ଟା ହେଇଗଲା ଆମର ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, 155ଟା ହେଇଗଲା ଆମର ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଜାଣିପାରୁଛ ପୁରା ଆରାମସେ। କୋଣର ପରିମାଣକୁ କେଉଁ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ? କୋଣ କେଉଁଥିରେ? ସେମିରେ ନା ମିଟରରେ ନା ଡିଗ୍ରୀରେ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କ'ଣ କରିବ ନା କୋଣ ଆମର ହେଉଛି ଡିଗ୍ରୀ। କୋଣ ପରିମାଣକୁ ଆମେ କେଉଁ ଏକକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନା ଡିଗ୍ରୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଜାଣିପାରୁଛ ସବୁ ଆରାମସେ। ଗଲା କୋଣର ପରିମାଣକୁ ଆମେ କେଉଁଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନା ଡିଗ୍ରୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ମାତ୍ର 11 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି, ଟେନସନ୍ କାହିଁ ନେଉଛ। 15 ନମ୍ବର କୋଣର ପରିମାଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? କୋଣର ପରିମାଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର। କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ ନା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର। ସ୍କେଲରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସ୍କେଲରେ ଏମିତି ଥିବ, ଏମିତି ଲମ୍ବାଟା ହେଇକି ଥିବ, ସେଥିରେ ସବୁ ମାପ କରାହେବ କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସବୁ, ନାଇଁ କି? ଟୋଟାଲ୍ କେତେ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥାଏ ତୁମ ସ୍କେଲରେ, ନୁହଁ? ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟର ଏମିତିକା ଥିବ, ଏମିତିକା ପ୍ରୋଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଏମିତି ମାପିବ ସବୁ। ଏପଟେ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ଦେଇଥିବ ଏପଟୁଆ, ପୁଣି ଏପଟୁ 0ରୁ ଏମିତି ଏପଟୁ 180 ଯାଏଁ ଦେଇଥିବ, ନାଇଁ କି? ତୁମେ ଦେଖିବ ତୁମର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବାକ୍ସ ଅଛି, ନାଇଁ କି, ଯେଉଁ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ, ସେ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସରେ ତୁମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବ। ହଉ ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଆଉ ଡିଭାଇଡ଼ରଟା କ'ଣ ନା ଏମିତି ଦୁଇଟିକା ଥିବ ମୁନ ଭଳିଆ, ଯେଉଁ ମାପିକି ତାକୁ ମାପିବ। ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ ହେଇଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଏପଟେ ଧରିକି ଏମିତି ମାପିବ, ତାକୁ ନେଇକି ସ୍କେଲ୍ ପକାଇ ଦେଖିବ କେତେ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ସ୍କୋୟାର କ'ଣ, ସେ ସ୍କୋୟାର ତୁମେ ଦେଖିବ ଏମିତି ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳିଆ ଦୁଇଟା ଥିବ, ତୁମର ଏମିତି ତ୍ରିଭୁଜ ଭଳିଆ ଥିବ ଦୁଇଟା, ଯେମିତି ବାକ୍ସରେ ଦେଖିବ। 16 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ କିଏ ନା ପାର୍ଶ୍ୱ ଚିତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ କିଏ ହେବ ନା ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଆମର ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ହେଇଯିବ। କିଏ ସେ? ଦେଖ ଯେଉଁଟା କୋଣ ଥିବ ସେଇଟା ହେଲା ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ। ଏଇ ଗୋଟେ କୋଣ ଭଳିଆ ଅଛି 6, ଦେଖ ଏଠି ଏମିତି ଅଛି ନା ଇଆଡ଼ିକି ଏଠି ଏମିତି ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇଗୁଟା ହେଲା ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ, ଯେଉଁଟା କୋଣ ସେଇଟା ହେଲା ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା 16 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 6। ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଲେଖା ଅଛି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ହେଲା 6। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର 78 ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାଣ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଣଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ? ଯେଉଁ 78 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ଅଛି ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଣ ନା ଯେଉଁଟା 90ରୁ କମ୍ ହେବ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 78 ଡିଗ୍ରୀ କେଉଁ କୋଣ ହେଇଯିବ? 78 ଡିଗ୍ରୀ ଆମର ହେଇଯିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ବୁଝୁଛି ଆରାମସେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଘଣ୍ଟାରେ 9 ବାଜିବା ସମୟରେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଓ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣର ପରିମାପ କେତେ? ତାହେଲେ ଘଣ୍ଟାରେ 9 ବାଜି ଦେଖିଦିଅ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କରିଦିଅ। ଉପରେ ହେଲା 12, ତାପରେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ଅଛି। ତ ଆମର ଘଣ୍ଟାରେ କେତେଟା ହେଇଛି ନା 9ଟା ହେଇଛି। 9ଟା ହେଲେ କେଉଁଠି କରିବା ନା ଏପଟକୁ କରିବା, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟାର ଯେଉଁ ମୋଟା କଣ୍ଟା 9 ପଟକୁ ରହିବ, ଆଉ ଏପଟେ 12 ପଟକୁ ଯେଉଁ ସରୁ କଣ୍ଟାଟା ରହିବ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏମିତିକା ଚିତ୍ର ହେଉଛି, ଏମିତିକା। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ କୋଣ ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା ହେଇଗଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ। କେଉଁ କୋଣ ହେଇଗଲା ନା ଏଇଟା ହେଇଗଲା 90 ଡିଗ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ 18 ନମ୍ବର ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଜାଣିପାରୁଛ ପୁରା ଆରାମସେ। 20 ନମ୍ବର ଦେଖ 45 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଓ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ କି ପ୍ରକାର କୋଣ? 45 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ, 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଇଥିବ। ଏ ତ ପୁରା ଦିମାଗ କା ଦହି ବନ ଗଲା ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ନା କ'ଣ? ଆରେ କ'ଣ ଅଛି 90ରୁ ତ କମ୍ ଲେଖିଛି, ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ମାରିବ ଖାଲି, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବ ଖାଲି ଖାଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହି ଖାଲି ମାରି ଚାଲିବ, କ'ଣ ଅଛି ଖାଲି ମାରି ଚାଲ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତାହେଲେ 19 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ସରିଲା। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର
ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଚିତ୍ରରେ କ ଖ ଗ କୋଣର ବାହୁ କିଏ? କ ଖ ଗ କୋଣର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ବାହୁ କିଏ? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ବାହୁ କିଏ? ଦେଖ ଏପଟୁ କ ଖ ଗୋଟେ ବାହୁ, ଏପଟୁ ପୁଣି ଖ ଗ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁ, ଦୁଇଟା ବାହୁ ହଁ ନାଇଁ? ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ଆମର ଦୁଇଟା ବାହୁ। କେଉଁ ନମ୍ବର ଅପସନ୍ଟା ହେବ ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସିଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଉଭୟ ଖ କ ଏଇ ଯେଉଁ କ ଖ ଆଉ ଖଗ, କ ଖ ଆଉ ଖଗ ଗଲା। ତାପରେ କୋଉଠି ଗଲା 21। 135 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ, 135 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ଆଉ କ'ଣ ନା 180 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ତାକୁ କେଉଁ କୋଣ କହିବ ନା ତାକୁ କହିବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। କାହିଁକି ନା 180ରୁ ତ କମ୍ ହେଲା ଆଉ 90ରୁ ଅଧିକ, 90ରୁ ଅଧିକ 135ରୁ ଅଧିକ କହିଛି ମାନେ ସେଇଟା 90ରୁ ଅଧିକ, ଆଉ 180ରୁ କମ୍ ତାକୁ କହିବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଗଲା। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ରେଖାର ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଅଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଦୁଇଟି ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ରେଖାଖଣ୍ଡ। କେମିତିକା ନା ଦେଖ ଏମିତି ଅଛି, ଏପଟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏପଟେ ସରିବ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଏପଟୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏପଟେ ସରିବ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲାନି ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ତା'ର ନା ନାହିଁ ଗଲା। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କ ଠ ପର ପରିମାଣ କେତେ? କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କ ଠ ପର ପରିମାଣ କେତେ? କ ଠ ପ, ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା କ ଠ ଆଉ ପ, ଆରେ ଏଇଟା ପାଇଁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ସମକୋଣ ବାଡ଼ଉନ କାହିଁକି କୁହ, 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାର, 90 ଡିଗ୍ରୀ ମାରିଲ ସରିଲା। ତାପରେ ଗଲା 23 ନମ୍ବର। 24 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରଶ୍ମି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନେ ଏମିତି କଲ, ଏଇପଟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏପଟେ ସରିବ, ବା ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁଟା ଆଦ୍ୟବିନ୍ଦୁ ବି କହିହେବ। ଏପଟେ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେପଟେ ସରିବ, ଆଉ ଏଠୁ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଏଠୁ ସରିବ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ତ ତୀର ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଦେଇଛି ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଦ୍ୟବିନ୍ଦୁ କହିବା କଥା ପ୍ରକୃତିର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହିଁ ହେଇଯିବ। ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥାଏ କହିଦେଇଛି ନାଇଁ କି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତାମାନେ ସେଇ ରଶ୍ମିକୁ ସେ କହିଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆଦ୍ୟବିନ୍ଦୁ କହିବା କଥା। ଆଦ୍ୟବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁଟି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ତୀର ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ଦେଇଛି ଆଉ। ତାପରେ 25 ନମ୍ବର, ଏକ କୋଣର କେତୋଟି ବାହୁ ଥାଏ? ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଣଟେ କଲି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ବାହୁ, ଏ ଯେଉଁ ତୀର ଭଳିଆ ଅଛି। ଧର ମୁଁ ଆନେ ଦେଇଦେଲି କ'ଣ, ଧର ମୁଁ ଆନେ ଦେଇଦେଲି କ, ଆନେ ଦେଇଦେଲି ଖ, ଆନେ ଦେଲି ଗ, ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବାହୁ ଆଉ ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ବାହୁ, ତାହେଲେ ହେଇଗଲା ଆମର ଦୁଇଟା ବାହୁ ଗଲା। ତାପରେ ଏକ କୋଣର ବାହୁଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଏକ କୋଣର ବାହୁଦ୍ୱୟ ଯଥାକ୍ରମେ କ ଖ ଓ କ ଗ ହେଲେ କୋଣର ଶୀର୍ଷ ନାଁ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ବାହୁ କରିଦେଉନ ତୁମେ, କ ଖ ଧର ଏମିତି କଲି, ଦେଲି ମୁଁ ଆନେ ଦେଲି କ ଖ, ପୁଣି ଗୋଟେ ବାହୁ ନା କ ଗ, ମାନେ ଏଇ କରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ କ ଗ, ତାହେଲେ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ମଝିରେ ଯିଏ ରହିବ, ମଝିରେ ରହିଲା କିଏ ନା କ ରହିଲା ମଝିରେ, ମଝିରେ କିଏ ରହିଲା ନା ମଝିରେ ରହିଲା କ, ହଟି ମଝିରେ ରହିଲା କ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ। ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣର ପରିମାଣ ସର୍ବଦା କେତେ ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ? ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣର ପରିମାଣ 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ସରିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ କୋଣ ପରିମାଣ 119 ଡିଗ୍ରୀ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା 90ରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ସେଇଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ସରିଲା। ତାପରେ ଏମ୍ ଅକ୍ଷରରେ କେତୋଟି କୋଣ ଅଛି? ଏମ୍ ଦେଖିଦିଅ, ଏମିତି ଏମ୍ କେତେଟା କୋଣ ଅଛି ନା କୋଣ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି, କେତେଟା କୋଣ ହେଇଗଲା ନା 3ଟା କୋଣ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଥାଏ, ମାନେ ସେଇ ତ ରଶ୍ମି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟୁ ଦେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଦେଇନି, ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ କରିଛି ତାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆମର ରଶ୍ମି। ହଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ କରିବା, ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବ, ନହେଲେ ସେମାନେ ପଛରେ ଆରେ ହେ ଏମିତି ବି କ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିଲା ଆଉ ଆମକୁ ତ କହିଲନି କାହିଁକି, ତୁମେ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ଖାଲି ଏକା ବଞ୍ଚିବ, ତ ତୁମେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବ।
ଧନ ବାଣ୍ଟିଲେ କମଇ କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟା ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼ଇ। ତ ବିଦ୍ୟା ତାକୁ ତୁମେ ବାଣ୍ଟିବ। କେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ଶିଖେଇବୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ସେଇଟା ଖରାପ କଥା। ଶିଖେଇବା। ହଉ।